we turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you, 'cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down. I know that I need you. Run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption. I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. Run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to
yourself long before my first breath. Running into your arms is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy, just as I am, you pull me in. I know I need you now. Run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. Run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh,
지혜가 많으시고 나의 아버지이신 하나님 감사합니다. 방금 드린 찬양이 저희의 고백이 되고 주님 앞에 무릎 꿇고 진정으로 다가가게 하심을 너무 감사합니다. 아버지, 이제 주님께 드리는 기쁨의 찬양을 드리고 주님의 말씀을 들으러 나아갑니다. 성령 아버지, 우리의 마음을 열어주어 주의 말씀을 받게 하시고 주님을 받아들이게 하소서. 우리의 영혼의 굶주림을 채워주시고 말씀 전하시는 목사님 축복하셔서 온전히 주님의 말씀을 기쁘게 전하게 하여 주시옵소서. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Let's recite the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen. Let's do offering. Church, even though they might not be big amounts of money, Lord, I pray that they understand that it's the act of giving, the act of supporting the church that you've built, Lord. That's what matters, Lord. I just pray that you can continue to support our church, continue to bless this offering, and use it for the way that you've intended, Lord. You have built this church, and I just pray that this can go towards lots of places where your work can be done, Lord. We love you. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Josh, I think I can read it if you guys want. So today's scripture comes from Ephesians chapter 6, verse 1 through 9. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ. Not by the way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he is who he is, that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him." Amen. Good morning, everyone. 우리 한번 인사해볼까요, 서로? 네, good morning. 여러분 잘 지냈어요?
목사님은 이번 주에 좀 아팠어요. 그래서 그 아픈데도 설교 준비를 해야 되고 그래서 약간 지금 목소리랑 이게 좀 안 좋긴 하지만 잘 해보도록 하겠습니다. 이제 내일 모레면 할로윈이에요. 할로윈. 내일 모레 맞잖아요. 화요일. 우리는 하베스트 페스티벌을 할 겁니다. 그래서 한 명도 빼놓지 말고 다 교회로 오세요. 그때 목사님이 다시 한번 할로윈에 대해서 이야기를 할 건데 오늘은 짧게 이야기할 겁니다. 짧게. 할로윈의 역사 여러분 들어본 적 있어요? 아니요. 네. 여기 살면서 캐나다에 살면서 할로윈에 대해서 못 들어보면 안 될 것 같아요. 여기 할로윈이 여기 있으니까요. 자, 교회 역사에서 그러니까 할로윈 역사 말고 교회 역사에서 October 31st는 사실 할로윈 데이가 아니었어요. 원래는 All Saints Day. 한국어로 하면 성인들의 날입니다. 성인들의 날. 성인 뭔지 알아요? 성인? Adults 말고 Saints. Saints란 말, Saints. 성경에 Saints란 말이 나오긴 하죠. 그죠? 사실 All Saints Day는 November 1st예요. 그렇지만 크리스마스 이브처럼 October 그 전날 31st부터 이제 축제가 시작이 됩니다. 근데 성경에 이 Saints가 나오는데 사실 캐톨릭 처치에서는 Saints를 다르게 쓰죠. 아무한테나 Saints를 붙이지 않아요. 여러분들이 알고 있는 Saints 있어요? Saints Peter, Saints Patrick, Saints Augustine, Saints 누구 해서 아무나 Saints를 붙이지 않아요. Saints가 몇백 명 되는데 이 Saints는 어떤 사람이 Saints냐면 교회에 엄청나게 크게 뭔가를 했다거나 봉사했다거나 아니면 마터 미셔너리로 있다가 순교하거나 이런 사람들이 Saints가 돼요. 근데 프로테스턴트 처치나 우리 교회 이런 교회 리포먼드 처치에는 Saints가 없어요. 왠지 알아요? 고마워요. 우리 모두가 Saints이기 때문이에요. 이게 캐톨릭 처치랑 우리랑 다른 거야. 캐톨릭 처치는 아무나 Saints가 될 수 없어요. Saints가 될 수 없어. 그렇지만 우리는 모두가 Saint. 왜냐하면 마틴 루터라는 사람이 모든 사람은 하나님의 백성이다. 모든 사람 만인 제사장, 모든 사람 제사장 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 우리는 성경에 따르면 우리는 모두가 하나님의 거룩한 사람인 거죠. 그래서 우리가 한번 종교개혁 시대, 리포메이션을 한번 생각해 보게 될 텐데 그때 마틴 루터라는 사람이 교회가 이런 것들이 잘못됐어요라는 글을 교회 문에다가 딱 붙였습니다. 그 날이 언제냐? 바로 성인들의 날 전날 October 31st였어요. 오늘의 할로윈이죠. 루터는 할로윈을 알았을까요? 몰랐어요? 할로윈 언제 생긴 것 같아요? 원시인? 할로윈이 사실 All Saints Day랑 그 다음에 켈틱에 있는 페스티벌 이름이랑 합쳐져서 생긴 건데 보통은 이제 언제부터 생긴지 아무도 몰라요 사실은. 그렇지만 First century or Fourth century 1세기 아니면 4세기에 생겼어요. 그러면 마틴 루터는 언제 사람이에요? 몇 세기 사람이야? 13? 16. 그럼 마틴 루터가 할로윈 알았을까 몰랐을까요? 알았죠. 당연히 알았죠. All Saints Day를 알았으니까. 그러니까 All Saints Day에 이걸 붙인 거예요. 그냥 아무 날 붙인 게 아니고 기회는 이때다. 죽은 자들을 위해서 기도하는 날 아니면 귀신들을 위한 날, 그러니까 이상한 거를 위해 성경이 말하지 않는 것들을 교회가 하는 거에 대해서 마틴 루터가
이날 아주 타이밍 좋게 이날 교회는 이런 게 잘못됐습니다. 교회 문에 딱 붙인 거예요. 그냥 아무 때나 붙인 게 아닌 거죠. 그러면서 사람들이 그래, 우리는 개혁해야 돼. 우리는 성경으로 돌아가야 돼라고 생각을 했습니다. 그런데 캐톨릭 교회는 그걸 인정하지 않고 반성하지 않고 회개하지 않았어요. 그렇지만 종교개혁자들은 끝까지 우리는 할로윈을 반대합니다. 죽은 자를 위해 기도하는 날을 반대합니다. 성인들의 날을 반대합니다라고 이야기하면서 성경이 말하지 않는 것들은 우리는 하지 않아야 됩니다. 성경이 우리의 최고의 권위입니다라고 이야기하고 캐톨릭 교회를 리폼드 처치로 변화시키게 되었습니다. 그것이 바로 우리 교회의 역사가 되기도 해요. 죽은 자들을 위해서 기도하는 아니면 죽은 자들을 기리는 언어하는 그러한 할로윈 축제를 우리 그리스도인들은 어떻게 봐야 될까요? 여러분들도 할 거예요? 코스튬으로 마틴 루터 어때요? 마틴 루터처럼 코스튬. 우리도 같이 망치 들고 다니는. 우리는 사실 이 세상을 위한 사람이 아니에요. 물론 이 세상 속에 우리도 똑같이 살아가고 있죠. 그러나 우리는 보통의 사람들과는 다르게 우리는 살아야 되는 사람이에요. 왜냐하면 우리는 예수님을 믿고 완전히 새로운 사람이 되었고 예수님을 통해 회개하고 예수님의 사람이 되었기 때문이에요. 그래서 우리는 그리스도인들, 예수님을 위한 사람에서 크리스찬이라고 하잖아요. 심지어 여기서 끝나는 게 아니죠. 나만 크리스찬이 되는 게 아니라 아직도 예수님을 모르고 세상 속에 살아가고 있는 사람들에게 예수님을 소개해야 되고 예수님을 전해야 하는 그런 사람이기 때문이에요. 오늘 에페시안스의 말을 빌려보면 우리는 세상의 자녀가 아니라 하나님 나라의 자녀, 하나님의 자녀들이에요. 그렇기 때문에 우리는 성경의 가르침과 다른 가르침에는 마틴 루터처럼 아니면 종교개혁자, 리포머스들처럼 우리는 반대할 수 있어야 돼요. 용기 있게. 거부하고 성경과 하나님 나라의 가치를 즐겁게 배우고 즐겁게 따를 수 있는 우리들이 되어야 합니다. 그런 의미에서 우리가 하는 이 하베스트 페스티벌에 여러분들만 오는 게 아니고 친구들도 초대하고 교회 다니지 않는 친구들도 초대하고 그래서 같이 하면 좋을 것 같아요. 우리는 한인교회니까 캐네디언 친구 데리고 오면 안 돼. 그런 건 없어요. 목사님만 영어를 잘 못하지. 우리 선생님도 영어 다 하잖아요. 그죠? 그러니까 의사소통에 전혀 문제가 있지 않아요. 네. 그리고 목사님 얼마나 신기하겠어요. 캐네디언 친구 데리고 오면. 안 그래요? 작년에 보니까 누구 몇 명 데리고 왔더라고. 그 목사님 되게 신기해하더라고요. 어쨌든 하나님의 말씀과 복음이 있는 곳으로 여러분들 많이 친구들도 데리고 오시고 또 하나님의 자녀로서 하나님을 즐거워할 수 있는 우리 유스가 되기를 바랍니다. 오늘의 에베소서 마지막 장인 6장이에요. 6. 사도 바울이 오늘 본문에서 한 가지 패턴을 보게 되는데요. 패턴을 반복하는데요. 어떤 대상을 부르고 그 대상에게 명령하고 있어요. 명령. 그리고 그렇게 해야 하는 이유를 밝히고 있어요. 왜 그렇게 해야 되는지. 몇 그룹이 나오나요, 여러분? 찾아보니까 자녀들, children, fathers, 그 다음에 누가 나와요? 성경에는 bond servant라고 나오는데 종들, 그 다음에 마지막 masters, 주인들이 나와요. 그래서 우리가 한번 살펴보려고 해요. 첫 번째는 자녀들이에요. 자녀들. 1절에 이렇게 되어 있어요. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 이것이 옳기 때문에, 마땅히 해야 되기 때문에 자녀들은 부모님께 순종하래요. 우리는 왜 순종해야 된다고요? 그것이 옳은 것이기 때문에 순종해야 된다. 당연히 해야 되는 거야. 그리고 또 한 가지가 있는데 성경에 뒤에 보면 나와요. 왜 순종해야 되는지. 순종하면
오래 산대요. 오래 살 수 있대. 거꾸로 불순종하면 어떻게 된대요? 일찍 죽어요. 네. 우리 꼭 지켜야 될 것 같죠? 여러분들 부모님께 꼭 순종해야 됩니다. 근데 순종하는 거 쉬워요? 엄마 아빠 말씀 듣는 거 쉽지 않은 것 같아요. 목사님도 다 컸는데 엄마 아빠 말씀 듣는 게 쉽지 않아요. 네, 그렇지만 순종해야 됩니다. 여러분들 부모님은 어떤 분이에요? 응? 여러분들의 부모님은 어떤 분이에요? 나쁜 분이에요? 다 좋은 분이죠. 이 세상에서 우리를 가장 사랑하는 분이 있다면 하나님 다음으로 아마 우리 부모님들일 거예요. 그렇다면 왜 바울은 에페시안 철치에게 부모에게 순종하라고 했을까요? 목사님 생각엔 아마 순종하지 않는 칠드런들이 많았던 것 같아요. 근데 그것이 옳은 일이기 때문에 순종하라라고 가르치고 있습니다. 우리를 제일 많이 사랑하고 제일 많이 생각하고 제일 많이 걱정하고 우리가 잘 되기를 바라고 우리를 후원하고 지원하는 부모님이 있습니다. 그리고 무엇보다 우리는 그 부모님 때문에 부모님 덕분에 이 땅에 태어난 사람들이에요. 그죠? 우리가 있는 존재의 이유가 부모님 때문이기도 해요. 그렇기 때문에 여러분들은 부모님께 꼭 순종할 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 두 번째는 fathers예요. fathers. 여기 그러면 엄마는 없을까요? 엄마도 포함되어 있는 거야. 부모님이라고 합시다. 여기 보면 이렇게 되어 있어요. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. 공평하죠? 네. 자녀들만 순종하는 게 아니라 부모님들도 자녀들을 노엽게 하지 말라고 명령하고 있어요. 부모님이 여러분들을 화나게 해요? 그럴 때가 있어요? 제가 양미연 전사님한테 꼭 얘기해 줄게요. 물론 그럴 때도 있겠죠. 그렇지만 부모님이 늘 우리를 좋게만 대해주고 우리가 잘못했을 때도 잘했어라고 한다면 그게 진짜 좋은 걸까요? 그렇지는 않을 거예요. 아무튼 사도 바울도 부모라고 해서 자녀가 내 거니까 함부로 대하거나 마음대로 하라고 해서는 안 된다라고 이야기하고 있어요. 이것도 마찬가지로 왜요? 자녀를 노엽게 하지 않는 것도 옳은 일이기 때문에. 그리고 세 번째 종이에요. 종. 여기 bond servants obey your earthly masters with fear and trembling with a sincere heart as you the Christ. 오늘날 우리가 사는 시대에는 이해하기 어렵죠. 우리는 종이 없잖아요. 여러분들 집에 종이 있어요? 없죠. 난 거 같아요? 당시에는 종이 있는 마스터와 서벤트가 있는 계급 사회였어요. 계급 사회. 특히 로만 엠파이어에는 수많은 노예들이 있었고 집에도 있고 학교에도 있고 여러 군데 노예들이 있었어요. 그런데 이런 노예들 중에 교회를 다니는 예수님을 믿는 노예들도 있었던 거죠. 그런데 이 노예들 중에 주인이 볼 때 열심히 일하는 노예들이 있었던 반면에 주인이 안 볼 때는 게으름을 피는 노예들도 있었던 것 같아요. 그런데 바울이 그런 노예들한테 특히 크리스찬 종들한테 주님께 하듯 하라고 했어요. 주님께 하듯 하라. 이게 무슨 말일까요? 예수님을 섬기듯 자기의 주인을 섬기라고 잘 섬기라고 이야기하는 겁니다. 이게 무슨 노동력 착취나 아니면은 주인의 눈에 들어서 출세하라는 그러한 뜻도 아니에요. 비록 지금 종으로 살지만 하나님 보실 때 잘못된 행동을 하지 말아라. 이상한 짓을 하지 말아라 라고 이야기하는 거예요. 그렇게 열심히 순종하면 또 선을 행하면 하나님께서 반드시 기억하고 갚아준다라고 설명하고 있습니다. 그리고 마지막이에요. 네 번째, masters.
주인들입니다. 여기 뭐라 그래요? Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. 그렇다면 주인은 노예를 마음대로 해도 될까요? 아버지가 자녀에게 하듯이 마음대로 너는 내 노예니까 내 마음대로 할 거야. 당시에는 지금이랑 달라서 그렇게 해도 되나 보다라고 생각할 수 있지만 그렇지 않아요. 당시에도요. 주인은 노예를 마음대로 하지 않았어요. 그러니까 그리스도를 믿는 예수님을 믿는 그리스도인들 더더욱 그러면 안 되는 거죠. 이 주인들도 예수님을 믿는 주인들이 있었어요. 그러면 노예들을 잘 대해줘야 되는 거예요. 이 종들도 하나님의 자녀야. 이 종들도 예수님을 믿는 사람이야 라고 생각하는 것이 중요했습니다. 그래서 함부로 대하지 않았어요. 그래서 바울은 그렇게 하지 말아라 라고 이야기하고 있습니다. 오늘 본문을 한번 볼까요? 여기 구조가 있죠. 구조. 뭐가 있냐면 관계들이 나와요. 어떤 관계냐? 첫 번째는 자녀와 부모님들, 자녀와 아빠. 그 다음에 종들과 주인. 이제 관계가 좀 이제 매칭이 되죠? 이렇게 연결이 돼요. 그리스도가 없다면 이 사람들에게 그리스도가 없다면 예수님이 없다면 마음대로 해도 되는 관계예요. 예수님을 믿지 않는 사람들은 함부로 해도 되는 관계예요. 부모님들이 자녀를 함부로 해도 괜찮았고요. 주인들이 종을 함부로 해도 누가 뭐라 그럴 사람은 없었어요. 그런데 예수님이 있다면 그렇게 하면 안 되는 거예요. 그리스도 안에서 이들도 차별 없이 하나가 되어야 됐습니다. 부모님과 자녀, 그 다음에 주인과 종들도 예수님을 믿는다면 하나가 되어야 되는 거예요. 계급사회니까 너는 교회에서 높은 사람이야. 나는 종이니까 교회에서도 낮은 사람이야. 이렇게 하는 것이 아니라 하나가 되어야 되는 거예요. 바울은 뭐라 그러냐? 그것이 옳은 일이기 때문에 해야 된다라고 이야기하는 겁니다. 청소년이니까 우리는 오늘 말씀을 비춰보면 부모님께 잘 순종할 수 있는 사람들이 되어야 돼요. 그죠? 그것이 옳은 일이니까요. 그런데 청소년기를 가리켜서 많은 사람들이 질풍노도의 시기라고 합니다. 영어로 목사님이 여기 써놨어요. 뭐라고 되어 있나요? 질풍노도가 뭐라고 되어 있어요? Stormy period. 태풍이 오는 시기예요. 그런 것 같아요? 여러분들은 잘 모르겠죠. 그렇지만 우리가 이 시간에 우리가 마음대로 나는 질풍노도의 시기야. 그래 내 마음대로 살 거야 라고 하는 것이 아니라 시간을 잘 사용할 수 있어야 돼요. 왜냐하면 우리는 여전히 그리스도인이기 때문에 늘 하나님이 어떻게 하면 기뻐하실까? 나의 이 감정들, 나의 이 생활들, 나의 이 학교 생활, 가정에서 교회에서의 모습들을 하나님이 어떻게 생각하실까를 늘 생각하고 하나님 바라보실 때 옳은 일을 선택할 수 있는 우리들이 되어야 됩니다. 어떤 관계이든 우리는 서로를 존중해 줄 수 있어야 돼요. 남자든 여자든 할머니든 할아버지든 어린이든지 청소년이든지 우리는 서로를 존중할 수 있어야 돼요. 그리고 무엇보다 중요한 거, 어떤 사람이든지 직업이 어떻든 성별이 어떻든 나이가 어떻든지 누구에게나 예수님의 복음이 필요합니다. 자녀들에게도 예수님의 복음이 필요하고요. 부모님들에게도 예수님 복음이 필요하고요. 당시 주인들에게도 종들에게도 예수님의 복음이 필요합니다. 하나님의 말씀이 필요한 거예요. 그리스도인이라면 이 세상의 방식대로 살지 않고 하나님 나라의 방식으로 살 수 있어야 됩니다. 그래서 사랑하는 여러분, 형제자매 여러분, 우리 유스, 우리 EKFPC, 우리 에드먼트 제일장로교회 우리 청소년 여러분, 이 하나님의 말씀을 꼭 기억하고 복음을 위해서 살아서 우리 관계 속에서 많은 사람들에게 예수님의 복음을 전할 수 있는 우리 여러분들이 되기를 바랍니다. 그리고 그렇게 아름다운 삶을 살아갈 수 있는
우리 한 사람 한 사람이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 에베소서의 말씀을 통해서 우리가 부모님에게 순종해야 된다라는 사실을 배웠습니다. 또한 어떠한 사람이든지 예수님이 필요하고 복음이 필요하고 하나님의 말씀이 필요하다는 사실을 우리가 오늘 배우게 되었습니다. 하나님, 우리 여기 있는 에드먼턴 제일장로교회 우리 청소년부 유스에게는 무엇보다 하나님의 말씀이 필요합니다. 우리가 이 세상을 살아갈 때 세상의 가르침이 아니라 하나님의 말씀의 가르침을 따라서 살아갈 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그것이 마땅히 옳은 일이니까 우리가 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 하나님, 오늘도 우리가 부모님께 순종할 때 그 말씀을 따라 우리가 부모님께 순종할 때 오늘도 우리와 함께 해주시고 우리를 이끌어 주시고 우리가 하나님의 기쁨이 될 수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서. 또한 우리가 만나는 많은 사람들에게 또 우리의 말과 또 우리의 행동과 또 우리의 모든 것을 통해서 우리가 알고 있는 그 예수님의 복음을 전할 수 있기를 원합니다. 그들도 예수님을 알게 하시고 예수님의 복음을 듣게 하시고 또 예수님을 믿게 하셔서 우리가 하나님의 자녀로서 한 교회로서 하나님을 잘 섬기며 하나님의 나라를 이루어갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 하나님, 특별히 이번 주에 우리가 하베스트 페스티벌을 합니다. 하나님, 이 시간들을 통해서 우리가 하나님의 백성이라는 사실을 더 깨닫게 하시고 또 할로윈이 아니라 하나님을 찬양하고 하나님을 높이고 하나님을 기억할 수 있는 귀한 시간이 될 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 부모님께 순종하며 하나님의 말씀을 따라 살아가고자 하는 귀한 우리 유스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.